Hello guys, welcome to Nehru Group of Kerala providing free 5 days online interactive course tutorial for higher secondary students. Welcome. Today I am going to discuss the introduction about web designing for the beginners. Myself Vineetha, Assistant Professor, Department of MCA, NCRC Pampadi. In this section I handle what is web designing, what is the major components for website development we can use, what is front-end development, what is back-end development, and the major technologies and its sample code. I hope after this section you got the basic ideas about the web designing and what you want the beginning stage. So let's go into the section. In this section we cover what is web designing and types, what is wireframe, what are the components a website include, and what is web development, what is front-end development, what is back-end development, web development tools, and the major web technologies with sample code. Okay, let's start what is web designing. Web designing is a process of building and maintaining websites. Web designing includes different aspects like front-end coding, website wireframe, website layout design, color combination, fonts, graphics design, web page interactions, etc. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല വെബ് ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ you should have a practical knowledge of various web development tools such as softwares like HTML, Dreamweaver, XHTML, CSS, PHP, etc. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് നേടാവണം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. If you want to work with a reputed company, that's your practical knowledge. It's necessary you have a degree or diploma. നിങ്ങൾക്കൊരു BTech ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷനോ എല്ലാം എന്തിനു വേണം ഒരു വെബ് ഡിസൈനർ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പല പൊസിഷനിലായിട്ട് പല ഡിഗ്നിറ്റികളിലായിട്ട്. മോഷൻ ഡിസൈനർ ആവാം, വെബ് ഡെവലപ്പർ ആവാം, UX ഡിസൈനർ ആവാം, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആവാം, ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആവാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഒരു വെബ് ഡിസൈനിങ് മേഖലകളിലുള്ളത്. All websites on W3 are designed by web designer. A web designer built visual, front-end and client-side, front-end or client-side or user interface part of a website. Front-end includes writing markup, style sheet, images, animated content, interactions, and responsive web designs. Next, types of websites. There are only two ways to properly design a website: adaptive and responsive websites. Adaptive websites. Adaptive web design uses two or more versions of a website that are customized for different screen sizes. Adaptive websites can be split in two main categories based upon how the site detects what version needs to be displayed. And also, adaptive websites categorized in two types: adapt based on device type and adapt based on browser width. Second one, responsive websites. Responsive websites use a combination of flexible grids with breakpoints to create a custom look at every screen size. Unlike adaptive sites that adapt only when they hit a breakpoint, responsive websites are constantly changing according to the screen size. Next, what is web wireframe? Wireframe refers to a visual guide to appearance of web pages. It is a visual guide to appearance of web pages. It helps to define structure of website, linking between web pages and layout of visual elements. We know a website wireframe is also known as a page schematic or screen blueprint. A page schematic or screen blueprint is a visual guide that represents the skeletal framework of a website. Wireframes are created for the purpose of arranging elements to the best accomplish a particular purpose
what is our purpose on the manner we create a website. The wireframes depicts the page layout or arrangement of the website content, including interface elements and navigational systems and how they work together. The following things are included in a wireframe. First one is boxes of primary graphical elements. Second one, placement of headlines and subheadings. Third one, simple layout structure. Fourth one, calls to action. The last one, text blocks. Next, what are the components of a website include? A website includes the following components. First one, a container block. Container can be in the form of pages, body tag. Without container, there would be no place to put the contents of a web page. Second one, logo. Logo refers to the identity of a website and is used to across a company's various forms of marketing such as business cards, letterhead, brochures, and so on. Third component is navigation. The site's navigation system should be easy to find and use. Often the navigation is placed right at the top of the page. Next component is content. The content on a website should be relevant to the purpose of the website. Next, footer. It is located at the bottom of the page. It usually contains copyright, contract, and legal information as well as few links to the main section of the site. The last component, white space. It is also called negative space and refers to any area of page that is not covered by the type or illustrations. This is the website component overview. This figure indicate the logo section, navigation section, white space section, content box, etc. Next, we are going to what is web development? Web development refers to building a website and deploying on the web. Web development requires use of scripting languages both at the server ends as well as at client. Web development is the work involved in developing a website for the internet or an internet. It ranges from developing a simple single static pages of plain text to complex web-based internet applications. Electronic business and social network services all are used several types of web pages. These are the tools or technologies we can use nowadays for the web development. First section contains client-side coding. In client-side coding, we can use such web technologies, that is languages using Ajax, Flash, JavaScript, jQuery, Microsoft Silverlight, HTML new version 5 and CSS3, Cascade Style Sheet 3. Next, the server-side coding, we can use ASP, Cold Fusion, CGI, PHP, Python, Ruby, Java and .NET. And both are integrated, that is client plus server side coding Google Web Toolkit, Dart, Opera, Tarsus. Next, what is front-end coding or front-end web development? Front-end web development, also known as client-side development, it is a practice of converting data to a graphical interface through the use of HTML, CSS and JavaScript so that the users can view and interact with that data. Producing HTML, CSS and JavaScript for a website or a web application so that a user can see and interact with them directly.
What is backend development? Backend development languages handle the behind the scenes functionality of web applications. It's code that connects the web to a database, manages user connections, and powers the web application itself. The backend languages or code that connect a web to a database, manages user connection, and powers the web application itself. Backend development works in tandem with the front end to deliver the final product to the end user. This figure indicates what are the technologies we can use for, or what are the coding languages we can use for front-end developing and back-end developing. In front-end developing, such technologies I mentioned: HTML, CSS, JSS, PSD. Back-end developing purpose: PHP, WordPress, Python, Magento. Next, web development tools. നമുക്കറിയാലോ ഈ പറയുന്ന മേജർ ടെക്നോളജീസ് HTML, CSS, JavaScript ഒക്കെ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഒന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്പർ ടു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡീബഗ് എ വെബ്സൈറ്റ്. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡീബഗ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Nowadays the web development tool come with the web browsers as add-ons. All web browsers have built-in tools for this purpose. These tools allow the web developer to use HTML, Cascade, Cell Sheet, CSS and JavaScript, etc. ഈ മൂന്ന് മേജർ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. These are accessed by converting over an item on a web page and selecting the inspect element from the context menu. This table showing web development tools. First one, HTML, the major component, major tool. HTML means hypertext markup language, which can be used to build web page structure. That is the language used to build a web page structure. Second one, CSS, cascading style sheet, to style or decorate a web page built by HTML. Third one, JavaScript, client-side scripting. It's a client-side scripting language used to validate form data, handle events, DOM manipulation, add dynamic content, and to add functionalities. Next, jQuery. It's JavaScript library to build interactive websites with less code, Ajax interaction, animation, and DOM manipulation, etc. Another one, HTML5, the latest version of hypertext markup language to create semantic web page with new tags, media objects, geolocation, web storage, and web accessibility. CSS3, the latest Cascade style sheet version used to style a web page with new properties, new selectors, and to build responsive website. Next, Bootstrap. It's a front-end framework. Or Twitter Bootstrap is HTML5 based and responsive framework used to build responsive website quickly. It mainly used in latest version of the HTML5. Last one, user interface testing, to test user interface. To test user interface on touch and touch devices, cross browser issues, W3C validation and device testing. The three major web technologies. To build a web page, we use three web technologies or languages. First one, HTML, hypertext markup language, for structural layer for a website. Making a structural layer for a website. Second one, CSS, cascade style sheet, for presentation layer of a website. Making presentation layer of a website. Third one, the third major web technology is JavaScript, using functional layer of a website used to add its functionalities also. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചറൽ ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് HTML,
ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മോഡിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് CSSഉം അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി, അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൂളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ മൈക്കൽ ജാക്സൺ, നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഹീറോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രക്ചർ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കെൽറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും നടക്കില്ല, ഒരു മൂവ്മെന്റോ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് HTML ടൂളാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓഫ് ദ വെബ് ഡിസൈനിങ്, ഒരു വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട HTML ഫോമാണ്. പിന്നെ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ സെക്ഷൻ ആണ്. കാസ്കേഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും, എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ പാർട്ടുകളുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളും കുറെ ടൂൾസ് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി HTML കൂടെ കാസ്കേഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി, പെർഫോമൻസ്, കുറച്ചുകൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ്, നല്ല ഫീച്ചറുകളുള്ള പെർഫോമൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then we going to the section HTML. We know HTML is a hypertext markup language for creating web pages. It is a standard markup language for creating web pages. HTML stands for hypertext markup language, and it describes the structure of a web pages, and it consists of a series of elements. Elements tell the browser how to display the content. HTML elements are represented by tags. The tags label pieces of content such as heading tag, paragraph tag, table tag, and so on. Browsers do not display the HTML tags but use them to render the content of the page. HTML tags are element names surrounded by the angle brackets. This simple syntax, tag name, content goes here, then close the tag section, that is tag name. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബേസിക് HTML ടാഗിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിൽ HTML ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഡിഫൈൻ ദ ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ്, ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ഡോക് ടൈപ്പ് ആണ്. HTML ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. HTML ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു HTML ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹെഡിങ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഫൈൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡോക്യുമെന്റ്. ടൈറ്റിൽ ടാഗ് യൂസ് ഫോർ define the title for the document, and body tag used for define the document's body, and h1 to h6 ഒരു heading tag ന് ഒരു h6 വരെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. h1 to h6 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് it defines HTML headings, and the p tag used for paragraph, and the break tag used for line break in the line break purpose, and xr tag used for thematic any thematic changes content നമുക്ക് reference link ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. and command lines നമ്മൾ ഈ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This is sample HTML code. A simple HTML code. This document type HTML tag is open. Then HTML, we can make HTML tutorial section. Then body, this heading. When heading section is heading tag is open, this is a heading I mentioned, such text. Then it's closed. Next paragraph tag is open. This is a paragraph. What you want, you could write. You can write. And the body section is closed. Then finally HTML section is HTML tag is closed. Next, CSS, Cascade Style Sheet. CSS is a language that describes the style of an HTML document. It describes how HTML elements should be displayed. A CSS rule set consists of a selector and a declaration block. The general syntax is here mentioned h1, color blue, font size 12 px. Here h1 mentioned is a selector, that is head selector, heading selector, and color is a property. The property's value is blue. Font size is a property and its value is 12 px. Once again I explain. Here h1 is a selector. We can mention the properties color, font size. Color is a property, that is the declaration section. Its value is here mentioned blue.
Font size is another property. Its value 12px. Here mentioned 12px value. The selector points to the HTML element you want to style. The declaration block contains one or more declarations separated by semicolons. Each declaration includes a CSS property, name and value, separated by a colon. A CSS declaration always ends with a semicolon and declaration blocks are surrounded by curly braces. This is a sample CSS code. We set background color light blue, heading section color white, text alignment, the making text is becoming center, and their font size, font type and its size already mentioned using simple CSS code. The last section, JavaScript. JavaScript is a programming language that adds interactivity to a website, games, responses when buttons are pressed or data is entered into forms, dynamic styling. And JavaScript include three types: components, browser application programming interfaces, third-party APIs, third-party frameworks and libraries. I'm not fully detailed description for these components. These are the basic sections. This is a sample JavaScript code. Use the button click command. Mention the function. Then scripting language. Declare a variable x. That x contain the document value. Then style it and its font size, color. Script language is closed. Script tag is closed. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മളിവിടെ HTML ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരത്തെ എന്താണ് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്നും വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ മേത്തെ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിഗിനിങ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ HTML. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ HTML എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി, ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മേജർ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, HTML നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് HTML സെക്ഷൻ്റെ മേജർ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം. HTML സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്. HTML is used to create web pages and web applications, and it is widely used language on the web. വെബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് ഡിസൈനിങ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് HTML ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് HTML ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. Which means hypertext simply means text within a text. A text has a link within it. It is a hypertext. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ പല നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല റെഫറൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പല സൈറ്റുകളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരുപാട് ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകൾ കിട്ടും. ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് അതിങ്ങനെ കണക്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്തിൻ ടെക്സ്റ്റ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ വെനെവർ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ എ ലിങ്ക് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് യു ടു എ ന്യൂ വെബ് പേജ്, യു ഹാവ് ക്ലിക്ക്ഡ് ഓൺ എ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ്. ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ വേ ടു ലിങ്ക് ടു ഓർ മോർ വെബ് പേജസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. And the next point, the markup language. Markup language means it is a computer language that is used to apply layout and formatting conventions to a text document. നിങ്ങൾക്കൊരു എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണോ, ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയാലും ശരി, ഒരു എന്താ പറയുക ഇമേജസ് ആയാലും ശരി, ഓഡിയോ ആയാലും ശരി, വീഡിയോ ആയാലും ശരി, അതൊരു ഫോർമാറ്റിലാക്കി അതിനൊരു ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെബ് പേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ HTML എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, then how we can start HTML?
How we can start HTML എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നേ തന്നെ അപ്പോൾ HTML രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇത് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു HTML തന്നെയാണോ ഇത് ആദ്യത്തെ വേർഷൻ? HTMLന്റെ വേറെ പുതിയ വേർഷൻസ് വല്ലതുണ്ടോ? പഴയ വേർഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആരാണ് HTML പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്? അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. അതായത് ടിം ബേണേഴ്സ്-ലീ എന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ അദ്ദേഹം 1989 CERN എന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ HTML എന്ന് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് HTML എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ HTML ആരാ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പല വേർഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് HTML5 എന്ന വേർഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വേർഷൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. സോ HTML 1.0 ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വേർഷൻ നമ്മൾ അദ്ദേഹം മെയിനായിട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് the first version of HTML was 1.0 which was the bare bone version of HTML language and it was released in 1991. 1991 ആണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു HTML 1.0 എന്ന വേർഷൻ അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത്. ദെൻ HTML 2.0 നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ്. അത് 1995 റിലീസ് ചെയ്തു. അത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് വേർഷൻ ഓഫ് വെബ് ഡിസൈൻ. HTML 2.0 was able to support extra features such as form-based file upload, elements such as text box, options, buttons, etc. അത് കുറച്ചുകൂടി ഫോം ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ട കുറച്ചുകൂടി ടൂൾസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വേർഷൻ HTML 2.0 ആയിരുന്നു. Then നെക്സ്റ്റ് ഒരു വേർഷൻ പറഞ്ഞത് HTML 3.2 ആണ്. അത് 1997 പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത സംഭവമാണ്. ഇതും എന്തിനൊക്കെ കാപ്പബിൾ ആണ്? ക്രിയേറ്റിംഗ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും ബ്രൗസേഴ്സുകളെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ ഈ HTML 3.2 എന്ന വേർഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Then HTML 4.01 എന്നൊരു വേർഷൻ വന്നു. അത് 1999 വന്നതാണ്. അതും വളരെ സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ ആണ്. HTML ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള, പണ്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ 2000 എറയിലും 90s കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ HTML 4.01 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് കാസ്കേഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകളുടെയും സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അബിലിറ്റി ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ കൂടുതൽ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. Then ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന HTML5 എന്നൊരു വേർഷൻ, അത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് W3C കൺസോർഷ്യം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനുവരി 2008 ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ആ ഒരു വേർഷൻ അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു HTMLന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു HTML പേജ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ട് പാഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനെ നോട്ട് പാഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് HTML പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സബ്ലൈമിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടാണ് വിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക HTML കോഡുകളെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ, അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ an HTML file is a text file. So to create HTML file we can use any text editors. നമുക്ക് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നോട്ട് പാഡും സബ്ലൈമും വിം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പല തരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് HTML കോഡുകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Then text editors are the program which allow editing in a written text. Hence to create a web page we need to write our code in some text editor. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നോട്ട് പാഡ് എടുക്കുക, വേർഡ് എടുക്കുക, അങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പേര് അത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് HTML കോഡ് എഴുതാം. ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം ഞാൻ നോട്ട് പാഡിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ, നോട്ട് പാഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ HTML കോഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 5-6 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ HTML കോഡ് വിത്ത് നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ HTMLന്റെ ബിഗിനിങ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടാഗുകൾ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ കുറച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. HTML ടാഗ്, ഹെഡ് ടാഗ്, ടൈറ്റിൽ ടാഗ്, ബോഡി ടാഗ്, H1 ടാഗ്, മീൻസ് ഹെഡിങ് സെക്ഷന്റെ സബ് ടാഗുകളാണ്, പാരഗ്രാഫ് ടാഗ്, ബ്രേക്ക് ടാഗ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകളെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് പാഡ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ദെൻ റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈറ്റ് ദ HTML കോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 2 റൈറ്റ് കോഡ് ഇൻ HTML. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡോക് ടൈപ്പ് എന്നൊരു ഡോക് ടൈപ്പ് HTML എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഡോക് ടൈപ്പ് എന്നത് നിങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ HTML കോഡിൽ ഡോക് ടൈപ്പ് HTML മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ഓർ ഇറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ ബ്രൗസർ അബൌട്ട് ദ വേർഷൻ ഓഫ് HTML. HTML വേർഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഇതൊരു ഡോക് ടൈപ്പാണ്, എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ഡോക് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ HTML ടാഗ്. This tag inform the browser that it is an HTML document. Text between HTML tag describe the web document. It is a container for all other elements of HTML except doc type. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡോക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു HTML ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് HTML ആണോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി നമ്മൾ വീണ്ടും HTML ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടാഗ് നമ്മൾ HTML യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടാഗുകളും ഈ HTML ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിംഗ് ടാഗ് ആണ്. ഹെഡ് ടാഗ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ HTML എലമെന്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ മെറ്റാഡാറ്റ. മെറ്റാഡാറ്റ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡോക്യുമെന്റ്. എന്താണോ നമ്മൾ എന്ത് വെബ് പേജ് ആണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഹെഡിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെ പറ്റി കാണിക്കാനുള്ളതാണ് ഹെഡിംഗ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലോസ് ബിഫോർ ദ ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺസ്. ഹെഡിംഗ് ടാഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ആ ഹെഡിങ്ങിൽ ടൈറ്റിൽ എവിടെ വേണം, അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പൊതുവെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ആഡ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് HTML പേജ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബ്രൗസർ വിൻഡോ. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹെഡ് ടാഗ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അതിന്റെ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ടൈറ്റിൽ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെബ് പേജ് എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെബ് പേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് പേജ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത് ടൈറ്റിൽ ടാഗിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ടാഗ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു, ഹെഡ് ടാഗ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ബോഡി സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ബോഡി ടാഗ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി ടാഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബോഡി കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ പേജ് ദാറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ടു ദ എൻഡ് യൂസർ. അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ പേജിന്റെ ബോഡി സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ്. ദിസ് ടാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ HTML ഡോക്യുമെന്റ്. എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ആ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹെഡിംഗ് 1, ഹെഡിംഗ് 2, ഹെഡിംഗ് 3, H1, H2 അപ് ടു H6 വരെയുള്ള ഹെഡിംഗ് ടാഗുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സെക്ഷനിൽ പാരഗ്രാഫായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫായിട്ടും ഓരോന്നിന്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ H1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിംഗ് ടാഗിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ് എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള എല്ലാ നിങ്ങൾ HTML പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ +2 ബേസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. IP-യിലും സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഹലോ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ HTML പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ പാരഗ്രാഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അത് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ HTML-ന്റെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് HTML ഡോക്യുമെന്റിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ HTML ടാഗ് നമ്മളിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സ്റ്റെപ്പ് 2 HTML കോഡ് ആ ടെക്സ്റ്റ് നോട്ട് പാഡിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത HTML ഡോക്യുമെന്റിനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. സേവ് ദ HTML ഫയൽ വിത്ത് HTM എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡ് വെച്ചിട്ടോ .html എക്സ്റ്റൻഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഏതെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിന്റെയോ ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെയോ മൊസില്ലയുടെ ഏത് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും. ഓപ്പൺ വിത്ത് ഇതിൽ ഏത് ബ്രൗസർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ബ്രൗസർ യൂസ് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. ടു റൺ ദ HTML പേജ് യു നീഡ് ടു ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ where you have to save the file and then either double click on the file or click on open with the option. We got output. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് പേജ്. നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു, ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിരുന്നു, ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള HTML വെബ് പേജ്.
ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇമേജസ് ചേർത്തത് എങ്ങനെയാണ്, ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 5-6 എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെക്ഷനിൽ HTML കോഡ് വിത്ത് സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ. ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് പാഡ് ആണ്. ഞാൻ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും കൂടി ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിനെയും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം. ഒരുപാട് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഫോർ കോഡാണ്. അതായത് കുറച്ചുകൂടി അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫീച്ചേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്ക് യൂസേഴ്സ് ഇന്റർഫേസും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഫീച്ചേഴ്സോടും കൂടിയിട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് അമേസിംഗ് പെർഫോമൻസ്, അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വേർഷനാണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് സബ്ലൈം എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ യൂസ് സം പ്രൊഫഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു റിട്ടൺ ആൻ എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് കോഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളൊരു കോഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കോഡുകളും ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ കോഡുകളൊക്കെ വേഗം എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ജാവയ്ക്കും പൈത്തണിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന HTML പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണത്. സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ. അതിനുശേഷം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് HTML കോഡൊക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിലും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് HTML പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തത് അതും കൂടി ഞാൻ ഈ സബ്ലൈമിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതും കൂടി സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പൺ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ ഈ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം. നമ്മൾ കോഡ് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് എഴുതാനായിട്ട് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ പേജ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്ലൈമിൻ്റെ ഇതൊരു ഫ്രീ ടൂളാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനുണ്ട്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമാൻഡ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആർബിട്രറി കമാൻഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തൺ ബേസ്ഡ് ചെയ്തുള്ള ഇപ്പോൾ പുതിയ ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ പൈത്തൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ടൂൾ HTML മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പൈത്തണും ജാവയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. പൈത്തൺ ടൂളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറേ കമാൻഡ്സ് കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം മറ്റേതിൽ നമ്മൾ കോഡാണ് HTML ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനെ സേവ് ചെയ്യണം. ടു സേവ് യുവർ പേജ് ഇൻ സബ്ലൈം ഗോ ടു ഫയൽ ഓപ്ഷൻ, സേവ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം HTML എന്നൊരു എക്സ്റ്റൻഷനിലോട് കൂടി നമ്മൾ അതിനെ സേവ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് ടു സേവ് ദ ഫയൽ ഫസ്റ്റ് ദെൻ റൈറ്റ് ദ കോഡ് ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ സേവിംഗ് ദ പേജസ് സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വിൽ ഗിവ് യു സഫിഷ്യന്റ് ടു റൈറ്റ് ദ കോഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പേജിനെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ആദ്യം ഇവർ പറയുന്നത്, സബ്ലൈമിൽ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ പേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കോഡാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കുറച്ചും കൂടി രണ്ട് ഹെഡിങ്സ് അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. റൈറ്റ് ദ കോഡ് ഇൻ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഓരോ ടാഗും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. HTML ടാഗ് എന്തിനാണ്, ഡോക് ടൈപ്പ് എന്തിനാണ്, ഹെഡിങ് സെക്ഷൻ എന്തിനാണ്, ടൈറ്റിൽ എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ സെന്റൻസ് ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ് എന്നൊരു എന്നുള്ള ഹെഡിങ് സെക്ഷനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനായിട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് എന്നൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ അതിനെ ഇറ്റ് ലുക്സ് നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാഗുകളെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, HTML ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സബ്ലൈമിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് HTML കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവാം. നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് ഏത് തരത്തിൽ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്. ഇത് സിമ്പിൾ കോഡുകൾ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അതല്ല, കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും.
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ഏത് ബ്രൗസറാണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെച്ച് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ദ HTML പേജ് ഇൻ യുവർ ബ്രൗസർ. ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഓർ ഓപ്പൺ ദിസ് പേജ് ഇൻ വെബ് ബ്രൗസർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ബൈ മൗസ് ഓൺ സബ്ലൈം ടെക്സ്റ്റ് പേജ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രൗസർ. സോ നിങ്ങൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ്, ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് നൈസ് എന്നുള്ള ഒരു വെബ് പേജ്. അതിൽ സെർച്ച് ഓപ്ഷനും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ സപ്ലൈമിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് HTML. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ ഒരുപാട് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് വാങ്ങി കളിക്കുന്ന കുറേ പിള്ളേരെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബ്ലോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്താണോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, അതനുസരിച്ചുള്ള ബ്രിക്കുകൾ നിങ്ങളെടുത്ത് അതിനെ ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മേജർ കമ്പോണൻസ്. അതൊരു HTML ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാഗുകളും ആട്രിബ്യൂട്ടും എലമെന്റ്സും. അപ്പോൾ HTML ഡോക്യുമെന്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ടാഗുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ an HTML tag surrounds the content and apply meaning to it. It is written between angular brackets, close and open, that is right and left angular brackets. എന്താണ് ഒരു കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ, അത് ഇന്നതിനെ റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാഗുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കും, ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്കുകൾ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്പൺ ടാഗ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടാഗ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ചില ടാഗുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ബ്രേക്ക് ടാഗുകളും HR ടാഗുകളും. The BR stands for break line. It breaks the line of the code, and HR tag stands for horizontal rule. This tag is used to put a line across the web page. ഈ രണ്ട് ടാഗുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. An attribute in HTML provides extra information about the element and it is applied within the start tag. എപ്പോഴും അതായത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ തുടങ്ങണം, കളർ സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, ലിങ്കുകൾ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. An HTML attribute contain two fields, majorly name and value. ഒരു അതിന്റെ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളൊരു വാല്യൂ C++ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ നെയിമും വാല്യൂവും കൊടുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ HTML ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാഗ് നെയിം എന്താ വെച്ചാൽ ടാഗ് നെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. കളർ ആണെങ്കിൽ കളർ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളർ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം കളർ എന്നൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ റെഡ് കളർ റെഡ് എന്നൊരു വാല്യൂ ഞാനിൽ കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ സൈസും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് അടുത്ത കണ്ടന്റ്, അതിലേക്ക് എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് ആ കളറിൽ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ടാഗ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. Another building block in the elements ആണ്. An HTML element is an individual component of an HTML file. In an HTML file, everything written within tags or termed as HTML elements. HTML file നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നു അതെല്ലാം എന്താണ് ഓരോ HTML എലമെന്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ്, അതിനുശേഷം അതിന്റെ കണ്ടന്റ്, എൻഡ് ടാഗ്. സ്റ്റാർട്ട് ടാഗിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഈ പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് വരാം, ടാഗ് മാത്രമായിട്ട് വരാം, അതിന്റെ വാല്യൂ വരാം. ഇതൊക്കെ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിമും ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഏത് കണ്ടന്റ് ആണ് ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ഫീച്ചറോട് കൂടി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ആ ടാഗ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ടാഗ് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കും. കുറച്ച് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡോഗ് ടൈപ്പ് ഹെഡിങ് ടാഗുകളെ പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓഡിയോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി കുറച്ച് ഈ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറച്ച് ടാഗുകൾ തന്നെയാണ് ഈ H1 to H6 ഹെഡിങ് ടാഗുകളാണ് HTML നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് എലമെന്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹെഡിങ്സ് ഓഫ് പേജ്. ദെൻ പി എന്ന ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരഗ്രാഫ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണം എന്നതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് എലമെന്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ കണ്ടന്റ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് പാരഗ്രാഫ്. Then div, this div section, this element is used to provide a section in web page. അതായത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം, എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വെബ് പേജിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് div section നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. BR എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ടാഗ് ആണ്. ദിസ് എലമെന്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ലൈൻ ബ്രേക്ക്. ആൻഡ് HR എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, ഒരു ഇത് എലമെന്റ് യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, വോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ HR ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്
എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓരോ ടാഗുകളിലും അതിൻ്റെതായ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനിങ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ടാഗുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ HTML ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ഹെഡിങ് ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് HTML എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹെഡിങ് ടാഗ് ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഹെഡിങ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഞാനൊരു H2 രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ H2 എന്നൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പേസ് വിട്ട ശേഷമാണ് ഹെഡിങ് സെക്ഷൻ വിട്ട ശേഷം H2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് H2 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പാരഗ്രാഫ് ടാഗിലേക്ക് ഇതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് അടുത്ത ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് വേണം. അതായത് ഞാൻ അതിനൊരു റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ കളർ റെഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ പാരഗ്രാഫിൽ അതിനെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഞാൻ പുതിയൊരു ടാഗ് സ്പാൻ എന്നൊരു ടാഗ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പാൻ ടാഗും ഡൈവ് ടാഗും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്പാൻ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് വിത്ത് ആൻ ഇൻലൈൻ എലമെന്റ്സ് വൈൽ ദ ഡൈവ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ പറയാം. മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പാൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ എക്സ്ട്രാ എന്താ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ വേണം എനിക്ക് അടുത്ത സെന്റൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻ ടാഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലൈങ് സ്റ്റൈൽ ടു ഇൻലൈൻ എലമെന്റ്സ്. ദ സ്റ്റൈൽ ഈസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ റെഡ് കളറിലാണ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം ദ എലമെന്റ് കണ്ടെയ്ൻ ടാഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻ അത് അതിന്റെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്പാൻ ടാഗ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്പാൻ ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലൈങ് സ്റ്റൈൽസ് ടു ഇൻലൈൻ എലമെന്റ്സ്. നമ്മൾ ബോഡി സെക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, HTML ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് സ്റ്റൈലിഷ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് അതിന്റെ റെഡ് കളറിൽ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫീച്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്പാൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ അതിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തും കാണിച്ചു. ഇതാണ് അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളത്തെ രണ്ടാമത്തെ HTML കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട് പാഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സുകളുടെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കളേഴ്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ ബൈ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഹെഡിങ് ടാഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, HTML ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ബോഡി ടാഗിൽ നമ്മൾ div എന്നൊരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ div ടാഗിനെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ഡോക്യുമെന്റ്. എന്ത് സെക്ഷൻ ആണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സെക്ഷൻ ആണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓരോ സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വെബ് പേജിലെ ഓരോ സെക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ div ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് div ടാഗ് യു ക്യാൻ ഗ്രൂപ്പ് ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് HTML എലമെന്റ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് ദം വിത്ത് കാസ്കേഡ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ സ്റ്റൈൽസ് ഏത് സ്റ്റൈൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് കളർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെ ഏത് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഫോണ്ട് സൈസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ ഏത് സെക്ഷൻ ഓരോ ഡിവിഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ div സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് div എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെന്റിന്റെ കളർ പിങ്ക് ആയിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് HTML ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിവിഷൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. The output എങ്ങനെ വരും? This is the first division. നമ്മൾ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തു, സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ഗ്രീൻ കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൽ ദിസ് ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ എലമെന്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആട്രിബ്യൂട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. HTML attributes എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേർഡ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ എലമെന്റ്സ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ദ മോഡിഫയർ ഓഫ് ദ HTML എലമെന്റ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ആട്രിബ്യൂട്ട് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി അപ്ഡേറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ടാഗിൽ നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ആട്രിബ്യൂട്ട് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി അപ്ഡേറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് നെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ പെയർ. നമുക്കറിയാം എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കളറിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ്, വിഡ്ത്ത്, സൈസ്, ഫോണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ വെബ് പേജിൽ അതിൻ്റെതായ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
You can add multiple attributes in one HTML element, but need to give space between two attributes. ഓരോ ഒന്നിലധികം ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനനുസരിച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ആ കോഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡിങ് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്. അതിൽ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എനിക്ക് ഹൈറ്റ്, അത് ഈ പറയുന്ന ഇറ്റ് വിൽ ആഡ് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ എലമെന്റ് എന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം 50 px ഹൈറ്റിലും കളർ ബ്ലൂ എന്ന ലെവലിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് കണ്ടന്റ് റെഡ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സെന്റൻസ് കളർ റെഡിലും കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ലെവലിലാണ് ഈ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കോഡ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റൈലിലെ കളർ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ടാഗുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കം വിത്ത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ടൈറ്റിൽ ഹെഡിങ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ആഡ് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ എലമെന്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് ദ എലമെന്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഈ ഡിവിഷൻ ടാഗും സ്പാൻ ടാഗുള്ള ഡിഫറൻസ് പോലെ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ആ സ്പാനിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് വിൽ ആഡ് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ എൻ എലമെന്റ്. In the above statement we have used paragraph tag in which we have applied style attribute. നമുക്ക് എവിടെ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റും കളേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. എത്ര പിക്സൽ സൈസ് വേണം ഹൈറ്റ് 50 px. അതുപോലെ തന്നെ കളർ ബ്ലൂവും കൊടുത്തു. It provides height to paragraph element of 50 px and turn it colors to blue. ഇതാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റഫറൻസ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. നമുക്ക് റെഫറൻസ് ലിങ്കിൽ നമ്മൾ എ എന്നൊരു ടാഗാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ആങ്കർ ടാഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹെഡിങ് റെഫറൻസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് a anchor tag. This attribute gives the link address which is specified in that link. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് URL ആണ് വേണ്ടത്, ഏത് ലിങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ, മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റും എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോണ പോലെ തന്നെയാണ്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടാഗുകൾ ഈ റെഫറൻസ് ടാഗുകളാണ്. The href heading reference attribute provide the hyperlink and it is a blank. It is blank, then it will remain in same pages. അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ലിങ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നമ്മൾ നെഹ്റു കോളേജിന്റെ സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. റെഫറൻസ് അതിന്റെ ആ സൈറ്റ് നെയിം ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ദിസ് ഈസ് എ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ലിങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ലിങ്ക് എന്ന ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഈ ലിങ്ക് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി ലിങ്ക് അഡ്രസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ലിങ്ക് അഡ്രസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതിലേക്ക് പോകണം, യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോകണോ, ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് പോകണോ, ഗൂഗിളിൽ പോകണോ, ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ റെഫറൻസ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പാട്ട് പാടുന്ന കുറെ വീഡിയോകൾ, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ, നിങ്ങൾ കുറെ വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരായിട്ട് അവരുടേതായ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ അത് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു വെബ് പേജ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാവും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെഫറൻസ് ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലിങ്കുകളിലേക്കും നെക്സ്റ്റ് വെബ് പേജിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ ലിങ്ക്. ആ ലിങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തത് NCERTയുടെ വെബ് പേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ്. ഏത് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ തന്ന സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 5-6 പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നോക്കി. സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമുകളാണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ബേസിക്കിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേജിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി, ഈ ലിങ്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തു. അതിന് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കോഡാണിത്. ഇമേജ് സോഴ്സ് വൈറ്റ് പീക്കോക്ക് JPEG ഹൈറ്റ് വിത്ത് എന്ന ലെവലിലൊക്കെ. അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് വൈറ്റ് പീക്കോക്ക് JPEG എന്നൊരു ഇമേജിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 14 ഹൈറ്റിലും അതിൻ്റെ സൈസ് 16 വിത്തിലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ആ ഇമേജ് വേണമെന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഈ ടാഗ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടാഗ് ഇമേജ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. ആ ഇമേജ് ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ടാഗ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സോഴ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇമേജ് ടാഗ് എലമെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് സോഴ്സ് ഫോർ ദ
image which is required to display on browser. This attribute can contain image in the same directory or another directory. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇമേജ് ഇരുന്നോട്ടെ, നമുക്ക് അതിനെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ആ ലിങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ദ ഇമേജ് നെയിം ഓർ സോഴ്സ് ഷുഡ് ബി കറക്റ്റ്, എൽസ് ബ്രൗസർ വിൽ നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ദ ഇമേജ്. ആ ഇമേജിന്റെ നെയിമും ഇതും കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നെയിമിലല്ല നിങ്ങൾ ആ ഇമേജിനെ അവിടെ സേവ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല. സെയിം നെയിം ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കത് ബ്രൗസർ വഴി നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വൈറ്റ് പീക്കും ജെപെഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോഴ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇമേജ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ. അതിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് പീക്കും ജെപെഗ് എന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഷനോട് ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏത് സൈസിൽ വേണം, എത്ര ഹൈറ്റും എത്ര വിഡ്ത്തിലും വേണമെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹൈറ്റിന്റെ വാല്യൂ വിഡ്ത്തിന്റെ വാല്യൂയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവും. ഫൈനലി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. HTML കോഡിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ടൈമാണ്, വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വെബ് പേജിൻ്റെ ഒരുപാട് വർക്ക്ഷോപ്പുകളും കോൺഫറൻസുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് വെബ് പേജ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെയും വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെയും പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളൊക്കെ നെഹ്റു കോളേജിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വർക്ക്ഷോപ്പുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പുതിയ നോളേജുകൾ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നെടുത്തത് ബേസിക് സെക്ഷനാണ്. പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ, പുതിയ നോളേജുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടിയും അപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സോടും കൂടിയിട്ടുള്ള വെബ് ഡിസൈനുകൾ, നല്ലൊരു ഭാവിയിൽ ഒരു വെബ് ഡിസൈനർ ആവാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു വെബ് ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു നല്ലൊരു ടെക്കി ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വെബ് ഡിസൈനർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ എൻ്റെ ലിസൺ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.